Good morning, students. Welcome back to the computer science class. In Python, we already completed entire unit 2 and one lesson in unit 3. These are the important 2 units. Unit 2 and unit 3 are very important one. Other units are mixed units, some theory concepts plus programming concepts. By using Python programs, we can integrate with another backend tools. So these chapters are very easier to remember, very easy to write answers. So these chapters must be thoroughly completed by you. Then and there, I repeat again, these are the very important 2 units in your plus 2 syllabus. Okay. So you have to thorough it again and again. Watch the videos. If you have any doubt in writing, it is more essential. Writing practice is more essential because we are not in regular classes. If we are in regular classes, we are doing some assignments, some classwork, some class test, slip test, mock test, etc. Here you have to do by yourself. These are the things you have to do by yourself. 2 times, 3 times reading practice, same 1 or 2 times writing practice, at least 1 time execution practice are essential for computer science classes. During this pandemic situation, some reliefs are there. Soon we will having the regular classes, I think so. Until you have to do all these things by yourselves as maximum as possible. Don't waste your times. Whenever you having the time, please go through the bending works. These are the essential things. So you have to thorough these 2 units because with these 2 units, around 40 to 50% of the questions will be raised. So you have to thorough it. Little bit difficulties are there in subsequent units. Unit 4, little bit difficult one. Unit 5, one chapter in Unit 4 and Unit 5, one chapter one is easier one. You can easily remember, but there are more topics are there, more small things are there. Unit 1 very easy one, we can complete shortly in regular classes. Okay. From this completed portions, in practicals, you have to complete the 3rd practical and 4th practical. Generate the values and remove odd numbers by using list. Then set and set operations, creating prime numbers. Last program in the chapter, list tuples, sets. Okay, the last program is given in your program. Okay, these 2 programs are already there. Generate a prime numbers and set operations, P4. These are the things. At the same time, generate values and remove odd or even numbers. These are the programs you have to do. The intention is most important one. Intention, space before the line starts. So you have to thorough it, clear it. Okay. You have to do these 2 programs at least twice, writing and reading practice, how it will execute, changing some values, how the output will be affect, what will be the output. You have to do by yourself. Okay. Then we are going next important topic, Python class and objects, OOPS concepts. In C++, we already studied OOPS having more advantages.
Then structured programming. Python also supports OOPS concept, class and object. In your syllabus, Python class and object is very tiny chapter. Just an object creation only. Then there is no other special programmings and overloading concepts. Operator overloading, function overloading, inheritance is not there. Simply how to create class, how to create objects, and how constructors and destructors defined and executed, that's all. Very simple one. OOPS concept, very basic OOPS concept only given. But in C++ we learn detail. We already learned in detail. Okay. So what is class and objects? Straight away we are going. Chapter 10, Python class and objects. What are the things here we can study? After the completion of this chapter, student is able to understand fundamental concepts of OOPS, class, objects and constructors, destructors only. No inheritance, no overloading. Okay. Gain the knowledge of creating class and objects in Python. Create class with constructors. Write complex programs in Python using classes. So what is class? Class is used to create user-defined data type like functions, other things. It's an OOPS concept. OOPS are having so many advantages. Python is an OOPS programming language, object-oriented programming language. Class and objects are the key features of object-oriented programming. In C++, data heading, data abstraction, encapsulation, all the things we can see. The same things here repeated. Python is an object-oriented programming. Class and objects are the key features of OOPS. So class and objects is not there. There is no OOPS. So far, class and objects are key features of OOPS in all programming language, not only this Python. Theoretical concepts of class and objects are very similar to the C++. But creation and implementation of class and objects is very simple in Python compared to C++ Java. C++ Java கூட compare பண்ணையில ரொம்ப easy class and objects create பண்றது Pythonல. So class is the main building blocks in Python. So which is the main building blocks? There we are studying building blocks or functions. Here class is the main building blocks. Object is a collection of data and function that act on those data. So classes are the building blocks, objects are the collections of data plus function. So object is equal to data plus function. Function which are acts on that data. So data plus functions. These functions act on these data only. To create an object, class provides a way. Class provides a way. Okay. So class அப்படிங்கிறதுல நாம டேட்டாவையும் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் குரூப் பண்ணி வைக்கிறோம். அந்த குரூப் பண்ணி வச்சதுல இருந்து தான் நம்ம என்ன கிரியேட் பண்றோம்? ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றது. நம்ம C++லயே பார்த்துக்கிறோம். ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டாவே ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஜெராக்ஸ் காப்பி என்ன வந்துடும்? டேட்டா ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துடும். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த டேட்டாவை என்னென்ன செய்யணும், டேட்டாவுக்கு எப்போ வேல்யூ வாங்கணும், எப்போ ஸ்டோர் பண்ணணும், எப்போ சேஞ்ச் பண்ணணும், எப்போ கால்குலேஷன் பண்ணணும், கால்குலேஷன் பண்ணி திரும்ப எப்போ ஸ்டோர் பண்ணணும், ஸ்டோர் பண்ண ரிசல்ட்டை எப்போ நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும், டிஸ்பிளே பண்ணும்போது மெசேஜோட டிஸ்பிளே பண்ணணுமா, இது எல்லா விஷயத்தையும் செய்கிறது தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ். டேட்டா என்னென்ன டேட்டா வாங்கணும், எப்படி எல்லாம் இருக்கணுங்கிறது சொல்லி தான் டேட்டா. ஸோ கிளாஸுங்கிறது பில்டிங் பிளாக், ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது வழியாக தான் இந்த கிளாஸ் வழியாக தான் ஆப்ஜெக்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். That function act on those data. Okay, class is a template for the objects. So class provides a way to create objects.
கிளாஸ் ஹேஸ் காமன் பிஹேவியர்ஸ். ஸோ ஒரு மெயின் ஃபார்ம் மாதிரி, அந்த ஃபார்ம் வச்சு நான் மல்டிபிள் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறோம். கிளாஸ் இஸ் த ஜென்ரல் ஃபார்மேட். அந்த ஜென்ரல் ஃபார்மேட்லேருந்து நம்ம ஒவ்வொரு காப்பியை க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அங்கே கிரியேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு காப்பிக்கும் ஆப்ஜெக்ட்னு பேர். அந்த ப்ராசஸிங்க்கு பேர் என்கேப்சுலேஷன். படிச்சிருக்கோம் லாஸ்ட் இயர், நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணணும். ஸோ கிரியேட்டிங் an object is known as encapsulation. A data and functions together create பண்ணுறது. Bind the data and functions together into a single entity is known as. அடிச்சில்லையே அதே தான். கிளாஸ் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் ஃபார் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ எங்கேருந்து கிரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிளாஸ்லேருந்து தான் கிரியேட் பண்ணுறோம். கிரியேட் பண்ணோடனே கிளாஸில் இருக்கிற அதே டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் போகும். According to the concept of the objects-oriented programming, objects are also called instance of the classes or class variables. ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு என்னென்ன பேர் இருக்குது? ஆப்ஜெக்ட்ஸை இன்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம், அல்லது கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ்னு சொல்லலாம். ஒரு கிளாஸினுடைய இன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அல்லது கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ். சப்போஸ் ஒரு கிளாஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா, அதுலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம். 10th ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம். அப்போ 10th ஆப்ஜெக்ட் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் ஸ்கூல், இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் ஸ்கூல், அல்லது கிளாஸ் வேரியபிள் ஆஃப் த கிளாஸ் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாங்க சொல்கிறாங்க. ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் as இன்ஸ்டன்சஸ் ஆர் அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸினுடைய கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ். In Python, everything is an object. For example, all integer variables. பைத்தானில் ஸ்டோர் பண்ணுற, ப்ராசஸ் பண்ணுற, ஆக்சஸ் பண்ணுற, யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே என்ன தான்? ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இன் பைத்தான். இங்கே வேரியபிள்னே சொல்லக்கூடாது. சொல்லப்போனால் வேரியபிள் கூட ஆப்ஜெக்ட் தான். ஒரு நம்பர் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அது இன்டீஜர் ஆப்ஜெக்ட். நீங்கள் டைப் அப்படிங்கிறத சொல்லி அந்த வேரியபிளை சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பிரிண்ட் டைப் ஆஃப் எக்ஸ், எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10, பிரிண்ட் டைப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன சொல்லும்? கிளாஸ் இன்ட்னு சொல்லும். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ, கிளாஸ் டைப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லும்? கிளாஸ் பூலியன் சொல்லும். அதே மாதிரி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு டைப் ஆஃப் லிஸ்ட் நேம் கொடுத்தோம்னா என்ன சொல்லுவோம்? கிளாஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். படிச்சிருக்க ஞாபகம் இருக்கா? பார்த்துருக்கோம். அதே தான். ஸோ இங்கே எல்லாமே இன் பைத்தான் எவ்ரி திங் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். எல்லா டேட்டாவுமே ஆப்ஜெக்டாக மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும், மேனிபுலேட் பண்ண முடியும் பைத்தானில். இன்டிஜர் வேரியபிள் தட் யூஸ் இன் அவர் ப்ரோக்ராம் இஸ் an ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் கிளாஸ் int. Similarly, all string variables are object of class string. ஸோ இதுலேருந்து நிறைய 1 marks இருக்குது இந்த பேராகிராஃப்லேருந்து. இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறதுல. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. எல்லாமே 1 mark நிறையா பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கீ ஃபியூச்சர், பில்டிங் பிளாக்கு, கிளாஸ் இஸ் எ டெம்ப்ளேட்டு, ஃபார் ஆப்ஜெக்ட், ஃபார் டேஷ், எல்லா லைனுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லைன். Dash is main building blocks in Python. Dash is template, அல்லது class is template for the dash. Okay. Objects is also called as instances or class variables. In Python, everything is an dash. எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதே மாதிரி ஃபார் all integer variable that in our Python program of an object class object of dash. கிளாஸ் இன்ட். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸு கிளாஸ் ஸ்ட்ரிங்கு இதெல்லாம் 1 markல கேட்கலாம். பைத்தான் இஸ் அன் டேஷ் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் அல்லது பைத்தான் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். டேஷ் ஆர் த கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஊப்ஸ் அல்லது கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் த டேஷ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஊப்ஸ். இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 mark கொஸ்டின். In Python, class is defined using the keyword. Every class has unique name followed by colon. அங்கே கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்? கிளாஸுங்கிற கீவேர்ட், கிளாஸ் நேம், ஓப்பன் கர்லி பிரேஸ், க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ், எண்டு வித் செமிகோலன், கர்லி பிரேஸ்க்கு அப்புறம் செமிகோலன் முடியணும். உள்ளுக்குள்ள டேட்டா இருக்கலாம். அது ப்ரைவேட், ப்ரொடெக்டட், பப்ளிக்னு 3 ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் இருக்கலாம். அதுக்குள்ள டேட்டா இருக்கலாம். ப்ரைவேட்லேயும் டேட்டா இருக்கலாம், ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம். ப்ரொடெக்ட்லேயும் டேட்டா இருக்கலாம், ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம். பப்ளிக்லேயும் டேட்டா இருக்கலாம், ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம். இங்கே ரொம்ப சிம்பிள் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை. ப்ரைவேட், ப்ரொடெக்டட், பப்ளிக் எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை. கிளாஸுங்கிற கீவேர்ட், கிளாஸ் நேம் கோலன்,
உள்ள வந்து டேட்டா ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அது எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. இந்த டேட்டா ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு கிளாஸினுடைய பாடி டோட்டலாக என்ன பண்ணணும், இன்டென்ஷன் இருக்கணும். சம் இன்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே ஆரம்பிக்கிற இடம் வேறு, இங்கே ஆரம்பிக்கிற இடம் வேறு, கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அந்த எல்லா டேட்டாவும் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் ஒரே ஸ்பேஸில் ஆரம்பித்து முடிக்கணும். கிளாஸ் நேம் கோலன், அவ்வளோதான் சின்டெக்ஸ். வெரி சிம்பிள் ப்ரொசீஜர். அங்கே டிஃபால்ட்டாக நம்ம எந்த ஆக்சஸ் ஸ்பேஸ் வேணும் கொடுக்கலன்னா எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ், டேட்டா ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே, அதாவது வேரியபிள் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே என்னவா எடுத்துக்கும், ப்ரைவேட்டாக இருக்கும். இங்கே எப்படி இருக்குது, என்னவா இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். where statement in class definition may be variable declaration, decision control, loop, even function definition. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறதெல்லாம் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவாக இருக்கலாம், வேரியபிளாக இருக்கலாம், அதாவது தட் மீன்ஸ் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கலாம், அல்லது டெசிஷன் மேக்கிங் ஈவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஃபார் லூப்பாக இருக்கலாம், வைல் லூப்பாக இருக்கலாம், அல்லது அது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக கூட இருக்கலாம், ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக கூட இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுங்கிறது எல்லாமே என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். டேட்டா ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் எனி கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், டேட்டா ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர் எனி கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட். So variables defined inside the class are known as class variables and functions are called as methods. இது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். உள்ளுக்குள்ள டிஃபைன் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம், கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ். அதே மாதிரி அந்த இதையெல்லாம் என்ன சொல்கிறோம், மெத்தட்ஸ். வேரியபிள்ஸ் கிளாஸுக்குள்ளே டிஃபைன் பண்ணுற வேரியபிள் டிஃபைன்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் அல்லது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த கிளாஸ். இந்த உள்ளுக்குள்ளே வர ஃபங்க்ஷன்ஸ், அப்போ உள்ளுக்குள்ளே வர வேரியபிள்ஸில் டேட்டா மெம்பர்ஸ்னு சொன்னோம், அங்கே படித்த ஞாபகம் இருக்கா, அதங்க கிளாஸ் வேரியபிள்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே வர ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் மெத்தட்ஸ், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு அங்கே படித்தோம். டேட்டா வேரியபிள்ஸ் அண்ட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன், டிஎம் ப்ளஸ் எம்எஃப். அதே தான் இங்கே கிளாஸ் வேரியபிள், கிளாஸுக்குள்ளே வர வேரியபிளாக கிளாஸ் வேரியபிள், உள்ளுக்குள்ளே வர ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் மெத்தட்ஸ். ஸோ கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆர் டுகெதர் known as members of the class. So class consists of members. Class is equal to members. Members is equal to data members plus member functions. Here both are referred as respectively class variable and methods like a C++2. The class members should be accessed through objects or instance of the class. ஸோ இந்த கிளாஸுக்குள்ள இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே, டேட்டா மெம்பராக இருந்தாலும் சரி, மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் எது வழியாக மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், ஆப்ஜெக்ட் ஆர் இன்ஸ்டன்ஸ் வழியாக தான் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். நார்மலாக டிக்ளேர் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எங்கே வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், பட் கிளாஸுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணுறத எது வழியாக தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், ஆப்ஜெக்ட் ஆர் இன்ஸ்டன்ஸ் அல்லது கிளாஸ்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ் வழியாக தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ மெம்பர்ஸ், கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே மெம்பர்ஸ். அந்த மெம்பர்ஸை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம், ஆப்ஜெக்ட் ஆர் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் வழியாக தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். A class can be defined anywhere in Python program. இந்த மாதிரி கிளாஸ் எங்கே வேணாலும் டிஃபைன் பண்ணலாம், இங்கே தான் டிஃபைன் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, டிஃபைன் அ கிளாஸ், கிளாஸ் சாம்பிள். இங்கே சாம்பிள்ங்கிறதா என்னது, கிளாஸினுடைய நேம். எக்ஸ் ஒய்ங்கிறதா என்னது, அந்த கிளாஸ் வேரியபிள்னு சொல்லலாம், அல்லது டேட்டா மெம்பர்னு சொல்லலாம். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 10, y is equal to 20. அவ்வளோதான். இந்த above code name of the class is sample and it has two variables x and y having initial value 10 and 20 respectively. இந்த மாதிரி நம்ம C++ல வேரியபிள் டேட்டா மெம்பர் கிரியேட் பண்ணும்போதே வேல்யூ கொடுக்க முடியாது, அது ஃபங்க்ஷன் வழியாக தான் கொடுக்க முடியும், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அல்லது மெத்தட் வழியாக தான் கொடுக்க முடியும். டு ரீட் அ வேல்யூ, அசைன் அ வேல்யூ, சேஞ்ச் அ வேல்யூ, ப்ராசஸ் த வேல்யூ ஆர் டிஸ்பிளே த வேல்யூ, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால் மேனிப்புலேட் அல்லது ஆக்சஸ் the values, data values, அதாவது டேட்டா வேரியபிள்ஸ் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், டேட்டா மெம்பர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வழியாக தான் செய்ய முடியும். பட் இங்கே வேல்யூ அசைன் பண்ணுறது நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் டேரெக்டாக, கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லாமையே இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸிங் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ணலான்னு நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த above code name of the class is sample. 2 டேட்டா மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது, இதில் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனே கிடையாது. அது 2 டேட்டா மெம்பர்ஸும், தட் மீன்ஸ் கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஹேவிங் த இனிஷியல் வேல்யூஸ் 10 and 20. ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, சரி ஒன்ஸ் கிளாஸை கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா, இப்போ இந்த கிளாஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் டு த கிளாஸ். இப்போ இதுலேருந்து எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம், இங்கே ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம்னா இன்ஸ்டன்சியேஷன். அங்கே என்கேப்சுலேஷன் பார்த்தோம், அதே தான் இங்கே கிளாஸ் இன்ஸ்டன்சியேஷன் சொல்கிறாங்க. ஒன்ஸ் கிளாஸ் இஸ் கிரியேட்டட்,
you can create an object or instance of that class. The process of creating object is called instantiation. ஸோ ஒரு ஜென்ரல் டைப்பை டிக்ளேர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இதை எத்தனை காப்பி வேணாலும் ஜெராக்ஸ் எடுக்கலாம். அந்த ஜெராக்ஸ் எடுக்கிற ப்ராசஸிங்க்கு பேர் என்ன சொல்லாங்க, அங்கே என்கேப்சுலேஷன் பார்த்தோம், இங்கே இன்ஸ்டன்சியேஷன் சொல்லாங்க, கிளாஸ் இன்ஸ்டன்சியேஷன். ஸோ கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணால் க்ரியேட் மட்டும்தான் பண்ணணும், க்ரியேட் பண்ணாவே யூஸ் பண்ணுறதா இல்லை, க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டன்சியேஷன் பண்ணால் தான் அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம். ஸோ ஜெராக்ஸ் எடுத்து தான் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஃபார்ம், அந்த மாதிரி. ஸோ இது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஆப்ஜெக்ட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு கிளாஸ் நேம், அவ்வளோதான். உள்ள ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருந்தால் ஆர்குமெண்ட்ஸ், இங்கே ஆர்குமெண்ட்ஸோடு நம்ம டிஃபைன் பண்ணலை, அதனால் நம்ம தேவையில்லை. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு கிளாஸ் நேம், அவ்வளோதான். எப்படி மெம்பர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறது? எனி மெம்பர்ஸ் தட் இஸ் த கிளாஸ் வேரியபிள் அண்ட் மெத்தட் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சஸ் பை யூசிங் டாட் ஆப்ரேட்டர், அங்கே யூஸ் பண்ண மாதிரி. ஒன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஆப்ஜெக்ட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா, இப்போ ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஃபார் எஸ்ன்னு வைக்கிறேன். எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வைக்கிறேன், சாம்பிள் ஆஃப் ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்னு வைக்கிறேன். அப்போ எஸ் டாட் எக்ஸ் எஸ் டாட் ஒய்ன்னு சொல்லி நான் இந்த ரெண்டையும் நான் என்ன பண்ண முடியும், ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஆக்சிங் மெம்பர்ஸ். ஸோ மெம்பர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு கிளாஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும். அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட், ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, the members should be accessed through objects or instance of the class only. நம்ம அங்கே போன வருஷம் படிச்சிருக்கோம். மெம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்ட் வழியாக தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணணும். மஸ்ட் பி டிக்ளேர்ட் அண்டர் பப்ளிக்னு படித்தோம். மஸ்ட் பி டிக்ளேர்ட் அண்டர் பப்ளிக். இந்த 3 விஷயம் முக்கியம். தென் என்ன சின்டாக்ஸ் உபயோக பண்ணணும், ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் மெம்பர் நேம். அது டேட்டா மெம்பராக இருக்கலாம், மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம். ஸோ கிளாஸ் மெம்பர், அதனால தான் ஜென்ரலாக கிளாஸ் மெம்பர்னு கொடுத்துட்றாங்க. ஜென்ரலி மெம்பர்ஸ் தட் மேபி டேட்டா மெம்பர் ஆர் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சாம்பிள் எஸ் டாட் எக்ஸ் எஸ் டாட் ஒய். ஸோ இதே எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இங்கே பைத்தானில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சிஎல்ஏ டபிள்எஸ் கிளாஸ் எஸ்ஏஎம்பிஎல்இ சாம்பிள் கோலன் எக்ஸ். நீங்கள் எக்ஸ் ஏன் வைக்கிறீங்க, ஏ கம்மா பி இஸ் ஈக்குவல் டு 100 கம்மா 200, அவ்வளோதான். ஸோ கிளாஸ் டெஃபினேஷன் முடிஞ்சுது. கிளாஸ் டெஃபினேஷன் முடிஞ்சால் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதா? இல்லை, அந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். என்ன கிரியேட் பண்ணுறேன், S is equal to S1 ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். S1 is equal to என்ன சொல்கிறோம், கிளாஸ் S1ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் எதுலேருந்து கிரியேட் பண்ணுறோம், சாம்பிள்லேருந்து கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், S1ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். S1 வழியாக தான் நான் எதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், இந்த ஆப்ஜெக்ட். S1 ஹியர் சாம்பிள் இஸ் த நேம் ஆஃப் த கிளாஸ், S1 is the object or instance of the class. A and B are the class variables or data members or simply members. Specifically data members, simply say members. So in the AB access பண்ண நான் டைரெக்டாக AB access பண்ண முடியாது. object name dot data member சொல்லி தான் access பண்ண முடியும். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், print print A கம்மா B கொடுத்து பாருங்கள், எரர் சொல்லும். இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன். CLS OP class and object. ஸோ இதை நான் ரன் பண்ணுற கண்டிப்பாக எரர் வரும். நேம் A is not defined, B is not defined. print S1 அப்படி கொடுத்தாலும் எரர் தான். ஏன்னா S1ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் என்னது, S1ங்கிறது சாம்பிள்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சாம்பிள் கிளாஸினுடைய
ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற சாம்பிள்ங்கிற கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட், அதனுடைய மெமரி அட்ரஸ் இது. அதுக்கு கம்ப்யூட்டர் மெமரியில் ரேமில் அலோகேட் பண்ணிக்கிற அட்ரஸ், அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்காக அலோகேட் பண்ணிக்கிற அட்ரஸ் இதுதான். அதாவது இந்த ஏபிங்கிற 2 வேரியபிளும் அதனுடைய வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிக்கிற அட்ரஸ் இந்த அட்ரஸில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணணும், அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா s1.a கமா s1. என்ன சொல்லணும், b அப்படின்னு சொல்லணும். இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணுறேன், ரன் பண்ணுறேன், என்ன கிடைக்குது, 100 200 கிடைக்குது. இதே மாதிரி நான் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கூட க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம். இதே மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கலாம், இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கூட க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம். s2 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன், s2.a is equal to 111. அதே மாதிரி s2.b is equal to 222 அப்படின்னு வேல்யூ மாற்றுறேன். இதுக்கப்புறம் s1ஐயும் பிரிண்ட் பண்ணுறோம், s2வையும் பிரிண்ட் பண்ணுறோம். இங்கே 2 ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். ஹியர் 2 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட், s1 and s2 from the class sample. So s1 s2 are the objects of the class or the instance of the class sample. ஸோ s1க்கும் 2 மெம்பர்ஸ் இருக்கும், s2க்கும் 2 மெம்பர்ஸ் இருக்கும். ஸோ க்ரியேட் பண்ண உடனே s2னுடைய ஏங்கிற மெம்பரை வந்து நான் என்ன மாற்றிட்டேன், 111 மாற்றிட்டேன், பிஏ 222 மாற்றிட்டேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் s1ஐயும் பிரிண்ட் பண்ணுறேன், இங்கே என்ன பண்ணுறேன், s2னுடைய ஏபியும் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். இப்போ என்ன ஆகும், s1 அப்படியே தான் இருக்குது. ஏன்னா க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணுமோ அதே வேல்யூ தான் இருக்கும். s2க்கு மட்டும் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா ரெண்டும் ஒரே வேல்யூ தான் வரும். நீங்கள் இதே 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டை முன்னாடியும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். க்ரியேட் பண்ண உடனே 2 ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனே பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். s2 மட்டும் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் சேவ் பண்ணுறேன், இதெல்லாம் ரன் பண்ணுறேன். ஸோ 100 200 100 200 தான் வந்துச்சு இந்த ஃபஸ்ட் 2 பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆனால் s2னுடைய ஆப்ஜெக்ட்ஸினுடைய மெம்பர்ஸுக்கு நான் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுறேன், அதாவது கிளாஸ் வேரியபிளை சேஞ்ச் பண்ணுறேன். சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் s1 s2 ரெண்டையும் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். இப்போ பிரிண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன அவுட்புட் கிடச்சிருக்கு, 100 200 111 222. பிகாஸ் s2's டேட்டா மெம்பர்ஸ் a and b changed into 111 and 222 respectively. Here we need not touch the s1 value. So once class is defined அப்படின்னா அந்த கிளாஸ்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். இதுக்கு பேர் தான் இன்ஸ்டன்சியேஷன். இப்போ s1ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒரு இன்ஸ்டன்சியேஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம், s2ங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி இன்ஸ்டன்சியேஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது தான் இன்ஸ்டன்சியேஷன். அப்போ கிளாஸ்க்கான சின்டாக்ஸ் என்ன, கிளாஸ்ங்கிற கீவேர்டு, கிளாஸ் நேம் கோலன், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு கிளாஸ் நேம் ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட், ஆப்ஜெக்ட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு கிளாஸ் நேம் ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். இது ஸ்டேட்மெண்ட். டு ஆக்சஸ் த டேட்டா மெம்பர் ஆக்சஸ் பண்ண என்ன பண்ணணும், ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் அந்த மெம்பர் நேம் சொல்லி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம். பிரிண்ட் பண்ணலாம், வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணலாம், அல்லது இன்புட்டில் வேல்யூ ரீட் பண்ணலாம். இல்லை இதே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்புட் ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ கொடுத்தப்பல இன்புட் ஆஃப் கொடுத்தோம்னா நமக்கு கிவன் வேல்யூ அதில் போய் அசைன் ஆயிரும். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஹவு டு கிரியேட் கிளாஸ்ன்னு பார்த்துருக்கோம். கிளாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம், இதில் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வேரியபிள் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம். இன்னும் நம்ம என்னென்ன பார்க்கல, ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன பார்க்கல. அந்த கிளாஸுக்குள்ளே வர வேரியபிள்ஸ் என்ன, ஒன்ஸ் கிளாஸ் டிஃபைன்டுனா அதுலேருந்து ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம், ஆப்ஜெக்ட் வழியாக அந்த மெம்பர்ஸ் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிளாஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்டென்ஷன் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க புக்கில். இந்த இன்டென்ஷன் தப்பு. இந்த இன்டென்ஷன் 3மே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று மட்டும் எங்கே வரணும், பிகினிங்கில் வரணும். இந்த எஸ் நேர் வருது இல்லையா, இந்த மாதிரி நேர் வரணும், மேலே வரணும். இந்த ஒரு லைன் மட்டும் இன்னும் ஃபஸ்ட்டு தான் மெயின் ஃபங்க்ஷனோட இன்டென்ஷன் ஸ்டார்டிங்லேயே வரணும். இந்த கிளாஸுங்கிற கீவேர்டு சாம்பிள் இன்டென்ஷன் ஆகிருக்கு. இப்படி டைப் பண்ணிங்கன்னா தப்புன்னு வரும். நான் இப்படி தான் டைப் பண்ணணும். இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இப்படி தான் டைப் பண்ணணும். ஓகேவா. ஸோ அதை கால்குலேஷன் பண்ணி 2 மெம்பரையும் கால்குலேஷன் பண்ணியும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு.
In the above code, the name of the class is sample. Inside the class, we have assigned variables x1 with initial values 10, 20 respectively. These two variables are called as class variables or member variables of the class or data members of the class. In class instantiation process, we have created an object S. நாம் இங்கே S1, S2 ரெண்டு create பண்ணோம் to access the members of the class. So instantiation ரெண்டு object create பண்ண அந்த members access பண்ணுறதுக்கு the first two print statements simply print the values of the class x1, y. நாம் ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய மெம்பரை ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வேல்யூவும் டிஸ்பிளே பண்ணோம், தென் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆல்டர் பண்ணோம், திரும்ப ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டையும் டிஸ்பிளே பண்ணோம். அப்போ சேஞ்ச் பண்ண ஆப்ஜெக்டினுடைய வேல்யூஸ் மட்டும் என்ன இருந்தது, சேஞ்சாக இருந்தது நம்ம பார்த்தோம். பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டு வேல்யூ அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க, அது ரெண்டையும் சம் பண்ணியும் டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க. பட் மெம்பர் ஆக்சஸ் பண்ணையில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் வழியாக தான் அந்த மெம்பர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். டேரெக்டாக எக்ஸ் ஒய் எங்கே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, அப்படி ஆக்சஸ் பண்ணால் எரர் வரும். நம்ம அதையும் காமிச்சிட்டோம் உங்களுக்கு. சரியா? அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா கிளாஸ் மெத்தட்ஸ் பார்க்கணும். கிளாஸ் மெத்தட்ஸ் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். இதை கொஞ்சம் தரவு பண்ணுங்கள், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இருக்கும். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறோம், வாட் இஸ் கிளாஸ், வாட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட், வாட் இஸ் மெம்பர்ஸ், how will you create the class, write the syntax with example, how to create object, write the syntax with example, what is class instantiation, how will you access members. ஸோ இது எல்லாமே கேட்கலாம். தனித்தனியாக 2 மார்க் 3 மார்க் கொஸ்டின் இப்போ சொன்னதெல்லாம். இதையே கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி 5 மார்க்லேயும் கேட்கலாம். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ரிட்டன் டுகெதர் இன்டு எ single question with example program output and explanation too can be written as a 5 mark question. Okay, so class and objects la நாம என்ன பார்த்திருக்கோம், members, how to create class or define class, then how to create objects. This process is called instantiation. நாம C++ ல படிச்சோம், இது encapsulation definition ல. Then accessing members. ஓகே, ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எழுதிக்கிங்க. ரொம்ப முக்கியமான கொஷின். நீங்கள் ஓன் எக்ஸாம்பிள் என்னவோ எழுதலாம். நம்ம இங்கே என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், மெம்பர்ஸை டைரெக்டாக நேம் சொல்லி ஆக்சஸ் பண்ணாலும் எரர் வரும். கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் யூஸ் பண்ணி தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எக்ஸ்ட்ரா. ப்ளஸ் சேஞ்ச் எப்போ வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மெம்பர்னுடைய வேல்யூவை. இங்கே கொடுக்குற வேல்யூ எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் காமனாக போகும். நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா சேஞ்ச் பண்ண வேல்யூவை மெம்பரை எடுத்துக்கும். சேஞ்ச் பண்ணாத ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அதே வேல்யூ தான் இருக்கும். இனிஷியலாக என்ன வேல்யூ கிரியேட் ஆகும் இருந்துச்சோ அதே வேல்யூ தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அங்கே புரிஞ்சுக்கிட்டோம். புக்கில் இல்லாத ஒரு எக்ஸ்ட்ரா விஷயத்தையும் நம்ம அங்கே தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம். மீதி நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். இது மெத்தடு வழியாக எப்படி செய்கிறது, மெத்தடை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, கிளாஸுக்குள்ளே டேட்டா மெம்பரை மட்டும் பார்த்துக்கிறோம், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற மெத்தடு எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது, அதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹேவ் அ நைஸ் டே, பி சேஃப், ஓகே பாய்.